जय जगन्नाथ। आसंता आज जानिबा कन्या राशि व्यक्तिविशेषों 2025 संपूर्ण राशिफल। यही कन्या राशिफल 2025 माध्यम आम जानिबा कि वर्ष 2025 कन्या राशि लोकों स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, चाकरी, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी इत्यादि किपरि कटिबो। ग्रह गोचर उपर आधार करी आमे आपन को किछि उपाय कहबो जहाकू आपणे आपण निजर समस्या और चिंता दूर करि परिबे। तेबे चलंतु आगु को बढ़िबा और जानिबा कन्या राशि लोकों कन्या राशिफल 2025 कौन कहूँ। प्रथमे जानिबा वर्ष 2025 कन्या राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्य। कन्या राशि लोकों स्वास्थ्य दृष्टि वर्ष 2025 आरंभ टिके दुर्बल हेबो, किंतु परवर्ती समय भल परिणाम देव। वर्षर आरंभ नहीं मई मास मध्य भाग पर्यंत आपणक प्रथम घरे राहु केतुंकर प्रभाव रहिबो, जहाँ स्वास्थ्य दृष्टि किछि भल कुहाजिबो नाही, किंतु मई मास परे यार प्रभाव समाप्त हेबो एवं स्वास्थ्य पूर्व अपेक्षा भल होइजिबो। किंतु मझिरे मार्च पर शनिंकर गोचर सप्तम घरे होई प्रथम घर उपर दृष्टि पकाइबे। एही कारण स्वास्थ्य संपूर्ण भाव में ठीक रहिबो नाही। अर्थात एही वर्ष पूर्व स्वास्थ्य समस्या दूर करिवो, किंतु नुआ समस्या न आसु सेथिपाई ठीक रे रही आपण खाइबा पीबा एवं योग व्यायाम इत्यादि करंतु। विशेषकर अंटा किंबा अंटार तल भागरे किछि प्रभाव आपणकर देखाई पारे, सेथिपाई आपण निश्चित भाव डॉक्टर को परामर्श करिवे एवं निजर स्वास्थ्यर उपयुक्त आपण ध्यान रखिबे। चलंतु जानिबा वर्ष 2025 कन्या राशि व्यक्तिंकर शिक्षा उपरे कौन कहूँ। यही कन्या राशि 2025 अनुसार शिक्षा दृष्टि सामान्य भाव में वर्ष 2025 भल कहुब। कौन बड़ व्यवधान जोग नजर आसुना। आपणकर परिश्रम अनुसार आपको शिक्षा क्षेत्र में लाभ मिल। वर्षर आरंभ नहीं मई मास मध्य भाग पर्यंत उच्च शिक्षार कारक बृहस्पति गोचर आपण कर्मस्थान हेब। एपरी स्थिति रे व्यावसायिक शिक्षा नेउथिबा विद्यार्थी टिके परिश्रम पर भल परिणाम पाइबे। उच्च शिक्षा प्राप्त करुथिबा विद्यार्थी पई एही गोचर भल कुहाजिबो, कारण अन्य विद्यार्थी को अपेक्षाकृत अधिक परिश्रम करने को पड़िबो। अर्थात सामान्य भाव में एथर आपण मई मासरे भल फल पाई परिबे। जदि आपण आपणकर परिश्रम टिके बढ़ेबे ताहले आपनकु भल फल मिलिबो। वर्तमान चलन जानिबा वर्ष 2025 कन्या राशि व्यक्तिंकर व्यवसाय उपरे कौन कहूँ। कन्या राशि लोकंकर व्यवसायिक दृष्टि वर्ष 2025 आपन को मिश्रित परिणाम दे पारे। जदिओ दशम घर स्थिति एही वर्ष कौन नकारात्मक प्रभाव पकाइब नाही, किंतु मई मासर मध्य भाग पर बृहस्पतिंकर गोचर आपणकर अश्व घरे रहिबो। सामान्य भाव में दशम घरे बृहस्पतिंकर गोचर भल कुहाजिबो नाही, किंतु पुराणा अनुभवर साहाय्य आपण यदि भलरे काम करिवे आपनको भल परिणाम मध्ये मिलिबो। द्वितीय पटे मार्च मास पर शनि गोचरर सप्तम घर रहिबे, जहाँ व्यवसाय को धीर करने को लगिबो। किंतु एही सब मध्य अनुकूल कथा यह जे सप्तम घर राहु केतुंकर प्रभाव समाप्त हेबो। कन्या राशिफल 2025 अनुसार यही सब स्थिति को ध्यान रखी आमे कहि परिबा जे व्यवसाय रे किछि धीर बा धीमी गति होई पारे, किंतु आपण जदि भलरे परिश्रम करिवे एवं आपणकर मन लगाई एवं आपणकर पूर्वर जो एक्सपीरियंस अच्छी ताकू नहीं कि आपण भलरे काम करेंगे ताहले आपनको भल परिणाम मिलिबो एवं आपण आगु को बढ़िबे। वर्तमान चलन जानिबा वर्ष 2025 कन्या राशि व्यक्तिंकर चाकरी उपरे कौन कहूँ। कन्या राशि लोकंकर चाकरी दृष्टि वर्ष 2025 आपन पई कष्टकर रहिबो। मझिरे मझिरे किछि समस्या देखिबा को मिलिबो, किंतु उन्नतिर जोग मध्ये अछि। वर्षर आरंभरू मार्च मास पर्यंत शनि ग्रहंकर गोचर अनुकूल प्रभाव पकाइबा को जाउछि। अधिक परिश्रम करिबा पाई पड़िबो, किंतु वरिष्ठ अधिकारी आपणक काम रे प्रसन्न हेबे। कन्या राशिफल 2025 अनुसार जदि आपण चाकरी रे परिवर्तन करने को चाहूछंती ताहले एई वर्ष आपणकर ए चाकरी परिवर्तन आपण करि परिबे। आपणको भल जोग अछि चाकरी परिवर्तन कले। मार्च पर मई पर्यंत आपणकर षष्ठ घरे कोनोसी नकारात्मक प्रभाव नजर आसीबो ना। एही समय रे आपण निजर जेते भी माने पुराना काम अच्छे ताको आपण मध्य करि परिबे। पेंडिंग काम जोटा कहा जाए। मई मास पर राहुंकर गोचर छोट छोट असुविधा दे पारे, किंतु अनुकूल कथा यह जे समस्या थिले मध्य से आपणकर दूर हो जिवो आ आपनको बहुत सम्मान प्राप्त होबे वर्ष। वर्तमान चलन जानिबा वर्ष 2025 कन्या राशि व्यक्तिंकर आर्थिक स्थिति केमति रहइबो। कन्या राशि लोकंकर आर्थिक मामला रे वर्ष 2025 सामान्य भाव में अनुकूल रहिबो। आपण निजर परिश्रम अनुसार आर्थिक स्थिति को मध्य सुधारी पारिबे। आपणकर लाभ घर उपरे अनेक समय
ହେଲା କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଯେତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେହି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମଇ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନର କାରକ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ଆଣିବ। ଏହାପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କର୍ମଘରେ ରହି ଧନ ଘରକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜର ରୋଜଗାର ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମରୁ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇଥିବା ଧନ ରକ୍ଷାରେ ବୃହସ୍ପତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଅର୍ଥ ମାମଲାରେ ବର୍ଷ 2025 ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷ 2025ରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ 2025 ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଦେବ। ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଗ୍ରହ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ। ଯଦିଓ ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଯିବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ଶନିଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବା ଭଲ କୁହାଯିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଯିବେ, ଯାହା ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ପ୍ରେମ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ସେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ମାମଲାରେ ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗୋଚର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସମର୍ଥ ରହିବ। କିଛି ବିଶେଷ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଭଲ ଆନନ୍ଦ ନେବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2025 ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷ 2025ରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଯାହାର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ରହିବେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ମିଳିବାର ଦୃଢ଼ ଯୋଗ ରହିଛି। ମଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବିବାହର ଯୋଗ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପରେ କମ୍ ରହିବ। ମଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବିବାହର କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହି ମାମଲାରେ ବର୍ଷ 2025 ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ଗୋଟେ ପଟେ ମଇ ମାସ ପରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସପ୍ତମ ଘରୁ ଦୂର ହୋଇ ପାରସ୍ପରିକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ, ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ନୂଆ ଯୋଗ କିଛି ତିଆରି ହେବ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଆଗରୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଥିଲା, ଏହି ବର୍ଷ ତାହା ଦୂର ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତି କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନ ଆସେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝିକି ମନକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଚଳିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲରେ କଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷ 2025ରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଓ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ କେମିତି କଟିବ। ଏହି କନ୍ୟା ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମଇ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଦେଖିବେ ଓ ଘର ପରିବାରର ପରିବେଶ ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ଷ 2025 ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ଯୋଗ ନାହିଁ। ଜାଣିଶୁଣି କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଏଥରକ ମିଳିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନର ଚତୁର୍ଥ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବୃହସ୍ପତି ମଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲରେ ରଖିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇପାରେ। ମଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ଦେଖି ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂଆ ସମସ୍ୟା ମଝିରେ ମଝିରେ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ମଇ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ଯୋଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଇ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଆପଣ ବେପରୁଆ ହେବାରୁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଘର ଗୃହସ୍ଥି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାମକୁ ସମୟରେ ସାରିବା ଜରୁରୀ ହେବ। ଅତି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ବେପରୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଅନୁକୂଳତା ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷ 2025ରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭୂମି, ଭବନ ଏବଂ ଯାନ ସୁଖ ଅଛି ନା ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଭୂମି ଭବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଭଲ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବୃହସ୍ପତି ମଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ରହି ଭୂମି ଓ ଭବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୁଖ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜମି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପୂର୍ବରୁ କିଣନ୍ତୁ, ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ମାମଲାରେ କିଛି ଧୀର ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଣିବାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛୁକ ଜମି ବା ଭବନ ବା ଗୃହ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ବୃହସ୍ପତି ନିଜର ଘରକୁ ଦେଖି ଏହି ମାମଲାରେ ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ରହିପାରେ। ଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବ ଏବଂ ସୁବିଧା ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଯାନ କିଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ବା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭୁଲ ଯାନ କିଣିପାରନ୍ତି। ମଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସତର୍କତା ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବହୁତ ଉଚିତ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାନବାହନ କିଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତା କାଗଜପତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପୁରୁଣା ଯାନ ଅଛି ତାହା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନୂଆ ଯାନ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଣା ଯାନ ବିଲକୁଲ କାମ ଦେଉନି ତାହେଲେ ଆପଣ ନୂଆ ଯାନ କିଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷ 2025ରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆପଣ କଳା ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା ନିୟମିତ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ, ମଥାରେ ନିୟମିତ ରୂପରେ କେଶର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। 2025ରେ କନ୍ୟା ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ବର୍ଷ 2025ରେ କନ୍ୟା ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ସମୟ କେତେ ଯାଏଁ ଖରାପ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 27 ଅଗଷ୍ଟ 2036ରୁ ଏବଂ ଶେଷ ହେବ 12 ଡିସେମ୍ବର 2043ରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ରହିଲା, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।